آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی کے موقع پر آج شام قوم سے خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز درآمد پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے اور چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آج بہت شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے قبل آج شام ملک کے لوگوں سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا یہ خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹ ورک پر شام 7 بجے سے نشر کیا جائے گا۔ دوردرشن کے سبھی چینلوں پر پہلے یہ خطاب ہندی میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد انگریزی میں ہوگا۔ دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں اس خطاب کے ٹیلی کاسٹ کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر اسے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ ادھر آکاشوانی سے بھی صدر جمہوریہ کا یہ خطاب متعلقہ علاقائی نیٹ ورک پر رات 9:30 بجے علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ کل پورے ملک میں 80واں یوم آزادی منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ اس موقع پر بھارتی فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر پھولوں کی پتیاں برسائیں گے، جس کے بعد وزیر اعظم لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس عظیم الشان تقریب کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کی شاندار وراثت کے 150 سال مکمل ہونے اور 2047 تک وکست بھارت کی سمت بھارت کے سفر کو آگے بڑھانے میں یوا شکتی کی توانائی، امنگوں اور ان کے گراں قدر تعاون کا جشن بھی منایا جائے گا۔ لال قلعے پر تقریبات کے دوران پہلی مرتبہ وندے ماترم گایا جائے گا۔ NCC کے کیڈٹس اور مائی بھارت کے رضاکار پہلے قومی گیت وندے ماترم اور پھر قومی ترانہ گائیں گے۔ فوج، بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے 2500 لڑکے لڑکیاں اور مائی بھارت کے رضاکار ان تقریبات میں حصہ لیں گے۔ ان کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 خصوصی مہمانوں کو بھی لال قلعہ تقریبات کا نظارہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے اس موقع پر قومی راجدھانی میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ مختلف ایجنسیوں کے تقریباً 15000 سیکورٹی اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ لال قلعہ اور اس کے آس پاس 1000 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور یوم آزادی کا جشن منانے کی غرض سے ملک بھر میں 343 اہم مقامات پر بہت سے بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔ کل یوم آزادی کے موقع پر دلی میٹرو کے تمام ٹرمینل اسٹیشنوں سے خدمات صبح سویرے 4 بجے سے شروع ہوں گی۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے خصوصی مہمانوں، مدعوین اور عام لوگوں کو آنے جانے میں سہولت فراہم ہو سکے۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ میٹرو خدمات سبھی لائنوں پر 30-30 منٹ کے وقفے سے چلیں گی۔ اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر چلائی جائیں گی۔ حکومت نے دلی کے لال قلعے پر یوم آزادی کی 80ویں تقریب کا نظارہ کرنے کے لیے خصوصی مہمانوں کی حیثیت سے دلی NCR خطے سے PM وشوکرما کے 100 مستفیدین کو مدعو کیا ہے۔ بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ ان مستفیدین کو آج MSMEs کی وزارت کے افسروں کے ساتھ بات چیت کے بعد قدر شناسی اور قدر دانی کے علامات کے طور پر سوینئر بھی پیش کیے جائیں گے۔ مدعو کیے گئے مستفیدین میں درجی، کارپینٹر، سونار، لوہار، تالا ساز سمیت PM وشوکرما کے تحت آنے والے 18 روایتی کاروبار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں مناسب تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تاکہ پرامن اور خوش اسلوبی سے یوم آزادی تقریبات کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہری انتظامیہ کی طرف سے دیگر ضروری تیاریاں اور انتظامات کے ساتھ سبھی مقامات پر سیکورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔
पेश है एक रिपोर्ट। इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और हुब्बुल वतनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। श्रीनगर से टीटवा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक तिरंगा रैलियां और हुब्बुल वतनी के नगमे इन तकरीबात का खास हिस्सा होंगे। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस पूरे इलाके में कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। खास तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़िद की जाएगी, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करेंगे। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिले तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थीं और जिन्होंने मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद के दिन के मौके पर जुल्म सितम के खिलाफ जद्दोजहद की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख में एक ऐसा लम्हा करार दिया जिसमें बहुत से जानें कुर्बान हुई, जहां बहुत से कुंबे उजड़ गए, लोगों के अजीज व अकारिब की जानें गईं और जबरदस्त तकालीफ और मुसीबत का सामना किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके कलपुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मज़कूरा सनत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है, जबकि बड़ी हद तक इस सनत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती की बुनियादों पर किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मनशियात की रोकथाम के ब्यूरो एनसीबी ने मुत्तहिदा अरब इमारात से मनशियात के मफरूर सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की मुल्क वापसी और हवालगी को यकीनी बना लिया है। उन्होंने कहा कि यह मनशियात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी में एक नए संग मील की हैसियत रखता है। झारखंड की रांची में एहतजाज करने वाले तलबा आज 21वें दिन भी सरकारी भर्तियों में शफाफियत की मांग कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस मुजाहरे के दौरान तलबा लीडरों और हुकूमत के दरमियान तातुल में इजाफा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले 3 हफ्तों से रांची में जारी तलबा का एहतजाज अब एक हसास मरहले में दाखिल हो गया है। तलबा के लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने, जो भूख हड़ताल की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं, एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो तहरीक को मजबूत और जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग तहरीक को कमजोर करने और उसे किसी और समत में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत के एक वजीर की तरफ से तलबा के वफ्द की सदाकत पर सवाल उठा जाने के बाद तलबा के लीडर रविंद्र पासवान ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वफ्द के सभी अरकान सही हैं और सच्चे हैं। इस दौरान मुमताज़ माहिर तालीम अलका पांडे ने तलबा के एहतजाज की हिमायत में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दौरा किया। रांची से पूनम करकेटा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने 18 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के 3 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इनका मकसद तारीखी और सकाफती लिहाज से अहमियत के हामिल मकामात की अजमत को बहाल करना और खित्ते के विरासती सियाती मकामात को मुस्तहकम बनाना है। जुनूब मगरबी मानसून आज से हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। आज सुबह से कुछ इलाकों में शदीद बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बहुत से अजला में तूफानी बारिश से दरियाओं और नदियों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आज़ादी की तकरीबात में कौम की क़यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा ने उन लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स दरामदात पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।